اردو دنیا کے لیے ایک بڑا صدمہ، بڑا خسارہ، نا تلافی بخش نقصان۔ معروف شاعر و ادیب خلیل مامون اب نہیں رہے۔ آج بتاریخ 21 جون بروز جمعہ دل کا دورہ پڑنے سے خلیل مامون کا انتقال ہوا۔ بنگلور میں اپنی رہائش گاہ میں خلیل مامون نے آخری سانس لی۔ بعد نماز مغرب مسجد نور ڈکنسن روڈ میں آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ بعد نماز عشاء قدو صاحب قبرستان میں تدفین عمل میں آئی۔ نہ صرف ہندوستان بلکہ بر صغیر میں اردو زبان و ادب کے حوالے سے ممتاز مقام رکھتے تھے خلیل مامون۔ اردو نظم پر آپ کو ملکہ حاصل تھا۔ ابتدائی دنوں میں اردو صحافت سے وابستہ رہے۔ بطور IPS آفیسر آپ نے محکمہ پولیس میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ وظیفہ یابی کے فوری بعد آپ کو حکومت کرناٹک نے کرناٹک اردو اکیڈمی کا چیئرمین مقرر کیا۔ اردو اکیڈمی کے چیئرمین کے طور پر آپ کی خدمات و کارنامے اردو زبان و ادب کی تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں۔ آپ کی دیرینہ ادبی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے کئی اعزازات و ایوارڈز حاصل ہوئے۔ بطور خاص مرکزی ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ، کرناٹک راجیوتسوا ایوارڈ اور چند دیگر اعزازات شامل ہیں۔ معروف ادیب و کالم نگار محمد اعظم شاہد و دیگر نے خلیل مامون کی تدفین کے بعد اپنے خیالات و تاثرات کا اظہار کیا۔ بڑا خسارہ، بڑا سانحہ پیش آیا ہے اردو دنیا کی، پوری اردو دنیا غمزدہ ہے۔ آج 21 جون 2024 صبح کی یعنی دوپہر کے قریب ہماری ریاست کے مشہور شاعر ادیب جناب خلیل مامون صاحب آج ہم سے رخصت ہو گئے۔ پوری اردو دنیا میں خلیل مامون صاحب بنگلور کے حوالے سے جانے جاتے تھے۔ اپنی شاعری کے حوالے سے، خصوصی طور پر نظم گوئی کے حوالے سے جانے جاتے تھے۔ اپنے کیریئر کا آغاز آپ نے آل انڈیا ریڈیو نئی دلی میں شروع کیا تھا، ٹیکنیکل اسسٹنٹ کی حیثیت سے، ٹرانسمیشن ایگزیکیوٹیو کی حیثیت سے۔ پھر اس کے بعد بنگلور میں وہ روزنامہ سالار سے سب ایڈیٹر کی حیثیت سے جڑ گئے۔ پھر اس کے بعد گیزیٹڈ پروبیشنر ایگزام آپ نے لکھا، DYSP کی حیثیت سے آپ کا تقرر عمل میں آیا۔ پھر IPS کاڈر میں آپ آئے، انسپیکٹر جنرل آف پولیس کے عہدے پر پہنچ کر آپ وظیفہ یاب ہوئے۔ کرناٹک اردو اکیڈمی کے چیئرمین کی حیثیت سے بھی آپ نے جو خدمات انجام دی ہیں وہ مثالی رہی ہیں، اور انہوں نے بہت ہی یوں کہنا چاہیے کہ بہت ساز ٹرینڈ سیٹنگ خدمات انہوں نے انجام دیں۔ ہمیشہ صاف گوئی سے کام لیا کرتے تھے، بے باک تھے، نیڈر تھے، اور ان کی شاعری میں بھی جا بجا ان کی شخصیت کی ترجمانی ہمیں نظر آتی ہے۔ ان کے کئی مجموعے منظر عام پر آئے ہیں، نشاط غم آفاق کی طرف، جس پہ مرکزی ساہتیہ اکیڈمی نے انہیں ایوارڈ دیا تھا۔ خلیل مامون صاحب شعری خدمات کے حوالے سے اگر دیکھتے ہیں تو مخدوم محی الدین کے بعد دوسرے وہ شاعر رہے ہیں جنہیں اس باوقار ایوارڈ سے انہیں نوازا گیا۔ حال ہی میں چند ہی مہینے پہلے اس سال غالب انسٹیٹیوٹ نئی دلی نے انہیں شعری خدمات کے عوض انہیں غالب انسٹیٹیوٹ ایوارڈ سے بھی نوازا تھا، جس کی بنگلور میں ان کی تہنیتی تقریب بھی منعقد ہوئی تھی، اور کئی اعزازات انہیں ملے ہیں۔ کرناٹک کا باوقار ریاستی گورنمنٹ کا راجیوتسوا ایوارڈ بھی انہیں ادبی خدمات کے سلسلے میں نوازا گیا تھا۔ ہمیشہ انہوں نے نان کمپرومائزنگ پرسنالٹی پائی تھی، قلندرانہ صفت تھی ان میں، اور بڑے خوددار تھے، اور ادب کے حوالے سے پوری اردو دنیا میں جانے جاتے تھے۔ نظم کے حوالے سے جب بھی عصری منظرنامہ میں ہندوستان کے ادب میں اردو کے حوالے سے نظم گوئی کا جب بھی تذکرہ ہوگا، ان کے بغیر یہ تاریخ ادھوری رہ جائے گی۔ انہیں ہمیشہ اس بات کی فکر تھی کہ نئی نسل اردو سے دور ہوتی جا رہی ہے، کسی نہ کسی طرح اردو کا جو سرمایہ ہے وہ نئی نسل کو روشناس کروایا جائے، نئی نسل کو اردو سے قریب کیا جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ اردو کا جو مسکن کرناٹک رہا ہے، بنگلور جو اس کا ایک بہت بڑا سینٹر پوائنٹ رہا ہے، یہاں پھر سے اردو کی روایت تابندہ رہ جائے، اردو کا سرمایہ موجودہ نسل میں بھی عام ہو۔
बड़े ही एक यूँ कहना चाहिए कि गोशा नशीनी इख्तियार कर ली थी उन्होंने, मगर तमाम हालात से वह वाकिफ़ियत रखते थे। ये चाहते थे कि उर्दू सरबलंद रहे, उर्दू का नाम यहाँ रहे, और उर्दू एकेडमी की भी उन्हें बड़ी फ़िक्र हमेशा रहती थी। वो चाहते थे कि उर्दू एकेडमी फ़ाल रहे और उर्दू एकेडमी जिस मकसद के लिए क़ायम की गई है उस मकसद को पूरा करने में वो कामयाब रहे और आगे बढ़े। आज उनकी रहलत से मैं समझता हूँ कि ये एक अदबी ख़सारा है, न सिर्फ़ अपनी रियासत कर्नाटक में बल्कि उनके जानने वाले, चाहने वाले, उनके कदरदान और उनके हम असर सारे हिंदुस्तान में मौजूद हैं। मुझे मुसलसल फ़ोन आते रहे, मगरबी बंगाल से फ़ोन आते रहे, दिल्ली से फ़ोन आते रहे, सारे लोग आज सोगवार हैं आपकी रहलत से। इनकी रहलत से एक जो खला पैदा हुआ है वो मैं समझता हूँ कि पुर होना बड़ी मुश्किल की बात है। खलील मामून अब हमारे दरमियान नहीं रहे, मगर उनके जो शेरी मजमूए रहे हैं, चाहे वो निशाद गम रहा हो या आफाक की तरफ, बनबास का झूठ और ला इलाहा, फिर उसके बाद हाल ही में 2 साल कबल उनका एक ज़ख़ीम काफ़ी वॉल्यूमिनस वर्क सामने आया था, अंधेरे उजाले। इनकी शायरी में हम देखते हैं कि इनका नैरेटिव जो है बड़ी तवील नज़में हैं, ज़िंदगी के बेसबाती और जो अरबाब इक़्तिदार हैं उनका खिलवाड़, आम इंसान की परेशानियाँ। इसमें न सिर्फ़ उनकी अपनी आप बीती थी बल्कि दौर असर की तर्जुमानी उनकी शायरी में हमें नज़र आती है। मैं समझता हूँ कि रियासत कर्नाटक में उर्दू के हवाले से जब भी कुछ चंद नामों का ज़िक्र आएगा, खलील मामून के तस्करे के बग़ैर, उनके खिदमात के बग़ैर, उनकी शेरी जो कायनात उन्होंने सजा रखी थी उसके बग़ैर मैं समझता हूँ कि यह तारीख़ अधूरी रहेगी। कई कारनामे रहे हैं खलील मामून साहब के। एक बड़ा कारनामा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस उन्होंने बेंगलोर में मुनक़द की, हुकूमत के ताउन के बग़ैर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। उनके हवाले से आपने सही बताया कि आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस वो कर्नाटका उर्दू एकेडमी के तवस्सुस से करना चाहते थे, मगर कुछ ऐसे अहबाब थे जो उन्होंने गलत फहमियाँ पैदा कर दी और पहली बार ऐसा हुआ कि कर्नाटक उर्दू एकेडमी के चेयरमैन को अपनी मियाद मुकम्मल करने से पहले एकेडमी को तहलील कर दिया गया, जिसका बड़ा अफसोस उनको रहा। उन्होंने कभी अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाया, फिर इसके बाद रातों रात दूसरे चेयरमैन को ज़िम्मेदारी दे दी गई। उन्होंने एकेडमी के बग़ैर, एकेडमी के चेयरमैन न रहते हुए और हुकूमत के ताउन के बग़ैर भी उन्होंने वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस, यहाँ तकरीबन 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का उन्होंने कामयाबी से न सिर्फ़ हिंदुस्तान भर के लोग इससे जुड़े हुए थे बल्कि बर्र ज़ग़ीर से, पड़ोसी मुल्क से भी काफ़ी लोग यहाँ पर आपकी दावत पर आए हुए थे। उन्होंने हमेशा अपने आप को मुतहर्रिक रखा, डायनामिक पर्सनालिटी थे, डायनामिक लिटरेरी पर्सनालिटी थे। ऐसी शख्सियत जो मुझे बहुत अजीज़ रखती थी और मैं भी उनसे बहुत ही इंस्पायर था, उनकी नज़्म गोई से इंस्पायर था मैं, और उनकी शख्सियत से भी बहुत ज़्यादा मैं मुतासिर रहा हूँ कि हमेशा उन्होंने मुझे अपने हल्क़े अहबाब में शामिल रखा। और उनकी डायनामिज़म का ये बात कि वसाइल वो ख़ुद ब खुद इकट्ठा कर लेने की जस्तजू रखते थे। मुझे याद है कि गुज़िश्ता साल हमने अमीर खुसरो और सूफ़ी हिंदुस्तान की जो रिवायात रही हैं उस पर उन्होंने 2 दिन का प्रोग्राम उन्होंने उसका एहतमाम किया उर्दू एकेडमी के इश्तराक से। उसमें काफ़ी लोग जुड़े थे, हिंदुस्तान भर से लोग भी आए थे। मैं समझता हूँ कि ऐसी शख्सियत जो बहुत आगे की सोची थी, ऐसी शख्सियत का मैं समझता हूँ कि चले जाना न सिर्फ़ मेरे अपने लिए, ना मेरे अपने घर के लिए, उनके तमाम लवाक़ीन के लिए, उनके घर वालों के लिए, उनके चाहने वालों के लिए ये एक ऐसा सदमा जान का है जिसका मैं समझता हूँ अल्लाह ही इसके ताल्लुक़ से करम फरमाए। उनका चले जाना, उनका रुट कर इस महफ़िल से चले जाना, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा अदबी ख़सारा है। और उनके काम, उनकी शेरी कायनात जो उन्होंने क़ायम कर रखी थी, जो विरासत उन्होंने पीछे छोड़ी है, उस हवाले से उनका नाम हमेशा ताबिंदा रहेगा। शुक्रिया। थोड़ा बुलंद आवाज़ से। हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज एक ऐसा दिन है, ये ख़ास उर्दू की शख्सियत सारी ज़िंदगी जो है अपनी सर्विस छोड़कर भी जो है उर्दू की खिदमत के वास्ते जो है पूरी ज़िंदगी लगा दी है, जिन्होंने ड्रामा वगैरह भी उर्दू को ज़िंदा रखने के वास्ते आगरा बाज़ार जैसा एक ड्रामा भी मुनक़िद किया गया था, और उर्दू अकादमी के चेयरमैन थे। उर्दू की खिदमत थी और तमाम शायर मुशायरों में जो है इनका हिस्सा बहुत था। आज इनका जाना जो है एक बहुत बड़ा उर्दू को एक नुकसान पहुंचा है। मैं
आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि इनकी मग़फ़िरत के वास्ते दुआ कीजिए और आइंदा भी जो है एक और खलील मामून ज़िंदगी में इस दुनिया में पैदा हो ताकि उर्दू की खिदमत करे। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम और जी, मेरा नाम अब्दुल हकीम है, मैं उनका छोटा भाई हूँ। बहुत बड़े शायर हैं, हमेशा आप जो है उनके प्रोग्रामों में शामिल रहे, बताइए बिल्कुल जोर से सुनाओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं खलीलुर रहमान साहब का बहुत करीब से रहा, मैं पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर था मगर चले गए। बहुत अच्छे नेक आदमी थे, बहुत अच्छे खिदमत किए हैं आप पुलिस IG रह चुके हैं खलील रहमान के नाम से। खलील मामून अदबी नाम है उनका। बहुत से नेक, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। बस अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके गुनाहों को माफ़ फरमाए। मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ अखलाक़न जो है उनके लिए कुछ ऐसा सवाब पहुँचा सकते हैं खलील रहमान साहब के लिए। बस इतना कहता हूँ मैं, शुक्रिया।